Hello, my dear students. I hope that you are all well and safe at home now with your parents and family members by the grace of Almighty God. You all know that we are now passing through a very tough and difficult situation due to COVID-19 that has hit very hard our normal way of life, including our education systems. For the last 5 months, all the madrasas and schools are closed due to this pandemic. Teachers and students shut off within the four walls of home. Students are the worst sufferer of this worsening situation. Under such circumstances, thinking about the future career of the students, especially the students of class 10 and 12, the West Bengal Board of Madrasa Education has taken an initiative to conduct and continue the teaching learning process for the benefit and welfare of the students through the digital platform using different social media. So, I would like to thank the officials and authorities of the West Bengal Board of Madrasa Education. I think that all the students will be greatly benefited by such initiative. Now, I am going to introduce myself. I am Muhammad Motiur Rahman, an assistant teacher of Akra High Madrasa. Today, I would like to discuss the poem Sea Fever, written by John Masefield, and this poem is also a part of class 10 syllabus of the West Bengal Board of Madrasa Education. Before going to explain and analyze the poem Sea Fever, I want to talk a few words about the poet John Masefield. John Masefield was a great British poet and novelist. He was born on 1st May in 1878 at Ledbury in Herefordshire of England. He lost his mother when he was just 6 years old. He also lost his father in his childhood. He lived with his aunt. He started his education at King's Schools, but his life was not happy there. He was compelled to leave the school and join the HMS Conway ship for getting training as a merchant navy. So at the age of 16, he entered the world of merchant navy. He also returned to New York City in most probably 1895. He is also known and remembered as the author of the classic children's novels, The Midnight Folk and The Box of Delights. His first book of poem was Salt Water Ballads, and the poem Sea Fever is taken from his book of poetry Salt Water Ballads. He became the poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death. He passed away on 12th May in 1967. Okay. You know that each poetry has its own musical effects and rhythm.
Now I am just reading out the poem Sea Fever. Listen to it attentively and try to find out the rhythm. Okay, let's start. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind song and the white shell shaking, and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And on all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the brown spume and the seagulls crying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy's life, to the girl's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. And all I ask is a merry yawn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. আমি এতক্ষণ ধরে তোমাদের জন মেসফিল্ডের সি ফিভার কবিতাটি পড়ালাম। এখন এই যে সি ফিভার কবিতাটির যে টাইটেল, এখন আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলবো এই সি ফিভারের মানেটা। তোমরা জানো সি মানে হচ্ছে সমুদ্র এবং ফিভার মানে হলো জ্বর, সমুদ্র জ্বর। দেখো এরকম তো কোনো অর্থ হতে পারে না যে সমুদ্র জ্বর। অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনি ফিভার বলতে বুঝিয়েছেন যে ফিভার মানে হলো কোয়েস্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন, অর্থাৎ কোয়েস্ট মানে হচ্ছে তৃষ্ণা। কিসের তৃষ্ণা? টু নো দ্য আননোন, টু সি দ্য আনসিন, অর্থাৎ অজানাকে জানা এবং অদেখাকে দেখার তৃষ্ণা। প্রকৃতপক্ষে কবি এখানে কবির যে সমুদ্র যাওয়া বা সমুদ্র যাত্রার প্রতি তার যে সুতীব্র ভালোবাসা, তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এবং তার হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে এই ফিভার শব্দ দিয়ে। এবং তোমরা এটাও জানো যে যখন জ্বর হয়, ফিভার হয় একজনের, সে তখন স্থির থাকতে পারে না, হি কান্ট স্ট্যান্ড স্টিল। ঠিক সেই রকম কবিও মানে দ্য পোয়েট ওয়াজ সাফারিং ফ্রম সাম রেস্টলেসনেস অ্যান্ড আনইজিনেস। সুতরাং তোমরা দেখবে যে এই ফিভার শব্দটা দিয়ে কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনিও এই জ্বরে অসুস্থ রোগীর মতোই তিনি ছটফট করছেন সমুদ্র যাত্রার জন্য। আমি এখন লাইন বাই লাইন কবিতার আসবো মানে এবং বাংলায় মানে তোমাদের করে বোঝাবো এবং ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণে যাব। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. I must go down to the seas again, অর্থাৎ এখানে ন্যারেটর ফার্স্ট পারসন, কবি নিজেই তিনি বলছেন আমি অবশ্যই সমুদ্রে যাব এবং আবার যাব, অর্থাৎ আমি অবশ্যই আবার সমুদ্রে যাব। এখানে দুটো কথা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো একটা হচ্ছে মাস্ট এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যাগেন। মাস্ট অর্থাৎ কবি এই সমুদ্র যাত্রার উপর জোর দিয়ে বলেছেন, অর্থাৎ তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অর্থাৎ তার স্ট্রং ডিটারমিনেশন, এটা বোঝানোর জন্য তিনি মাস্ট শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আবার দেখো এই এগেন শব্দটা প্রমাণ করে যে কবির এই সমুদ্র যাত্রার যে ইচ্ছে, এই ইচ্ছেটা কিন্তু নতুন কোনো নয়। এই ইচ্ছেটা তিনি আগেও সমুদ্র যাত্রায় গেছেন, হয়তো বহুবার গেছেন। সেই তার যে সমুদ্রে যাওয়ার ফলে বা কারণে সমুদ্রের প্রতি তার গভীর প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং টান তৈরি হয়েছে, সেই টান থেকেই তিনি হয়তো বলছেন যে তিনি আবার সমুদ্রে যাবেন। টু দ্য লোনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই, কবি সেই নির্জন এবং সমুদ্র এবং আকাশে যেতে চান, অর্থাৎ নির্জন সমুদ্রে যেতে চান। দেখো এখানে কবি সমুদ্রের অনেক 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 দূরে যেতে চান, তিনি গভীর সমুদ্রে যেতে চান,
যেখানে সাধারণ মানুষ সহজে পৌঁছাতে পারে না, যেখানে সাধারণ মানুষের গম্যতা নেই। ফলে সেই জায়গা সমুদ্রের যে জায়গাটা থাকবে নির্জন, যেখানে সমুদ্র এবং আকাশ উভয় থাকবে নির্জন এবং দুজনেই থাকবে বড় একা। And all I ask is a tall ship and a start to steer her by. আচ্ছা, এই ভ্রমণের জন্য কবির কি অনেক কিছু প্রয়োজন? মোটেই নয়। তার তাহলে কি প্রয়োজন? একটা লম্বা জাহাজ এবং একটি নক্ষত্র। কেন লম্বা জাহাজ, কেন বড় জাহাজ চাই? অর্থাৎ কবি সমুদ্রে যে যাবেন, তিনি বহুদিন সমুদ্রে কাটাবেন এবং প্রাণ ভরে তিনি সমুদ্রের সৌন্দর্যকে উপভোগ করবেন। তার জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে রসদ, অনেক বেঁচে থাকার জন্য অনেক রসদ নিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া কবি একাও সমুদ্রে যেতে চান না, তিনি তার সঙ্গে সহযাত্রী নাবিকদেরও নিয়ে যেতে চান। সেই জন্য এই শিপটাকে অনেকটা বড় হতে হবে। তারপরে শিপটাকে একটু স্ট্রং এবং ওয়েল বিল্ড হতে হবে, কারণ তোমরা জানো যে সমুদ্রে যে ঝড় ঝঞ্ঝা বাধা বিপত্তি এগুলো আসে, সেই বাধা বিপত্তিকে প্রতিহত করার জন্য জাহাজটাকে অনেক শক্তিশালী হতে হবে। তাই কবি চাইছেন তার শিপটা যেন খুব বড়সড় এবং শক্তিশালী হয়। অ্যান্ড এ স্টার্ট টু স্টিয়ার হার বাই, এবং একটি নক্ষত্র যাচ্ছে, অর্থাৎ তারা চাচ্ছেন। এখানে পোলার স্টারের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ধ্রুব তারার কথা বলা হয়েছে। তোমরা জানো আগেকার দিনে নাবিকরা যখন কম্পাস বা আজকের যে জিপিএস এগুলো আবিষ্কার হয়নি, তখন নাবিকরা আকাশের তারার গতিবিধি দেখে এবং হরাইজন ইত্যাদি দেখে তারা দিক নির্ণয় করতেন। কবি ঠিক তেমনইভাবে বলছেন যে আমার একটা পথ প্রদর্শক, আমার দিশাকে বা দিককে নির্দেশিত করার জন্য আমার পথ প্রদর্শক হিসাবে, গাইড হিসাবে আমার এই তারার একটা প্রয়োজন, যে আমার জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ আমাকে লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। And the wheels kick and the wind song and the white shell shaking. যেহেতু কবি এর আগেও ভ্রমণ করেছেন, সমুদ্রে গেছেন, তার অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝতে পারছেন যে পরপর কি কি ঘটনাগুলো ঘটবে। কি ঘটনা ঘটবে? প্রথমে দ্য হুইলস কিক, অর্থাৎ চাকার ধাক্কা। দেখো জাহাজে তো চাকা হয় না, জাহাজে থাকে প্রপেলার। এই প্রপেলারের ঘূর্ণনের ফলে জলে একটা ধাক্কা হয়, এই ধাক্কার ফলে জাহাজ তখন সামনের দিকে এগোতে থাকে। কবি এই ধাক্কাকে, চাকার ধাক্কাকে তিনি বলেছেন দ্য হুইলস কিক, এটা তিনি অনুভব করতে চান। অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং, এবং বাতাসের গর্জন, এটা কোথায় পাবেন? যেহেতু কবি গভীর সমুদ্রে যাবেন, সেখানে প্রবল গতিতে হাওয়া বা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই যে বাতাসের গর্জন, তিনি এটাকে একটা গানের সাথে তুলনা করেছেন। এটাকে আমরা মেটাফর বলতে পারি। অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেল শেকিং, এবং কবির জাহাজে যে পাল থাকবে, সাদা পাল থাকবে, সেই সাদা পালে যেন হাওয়া এসে ধাক্কা মারুক, যাতে জাহাজটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এবং সেই পালে যখন হাওয়াটা ধাক্কা মারবে, পালটা তখন কাঁপবে, এবং কবি সেই কম্পনটাও অনুভব করতে চান। অ্যান্ড আ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং। কবি কখন যাত্রা শুরু করবেন? কবি ঠিক তখনই যাত্রা শুরু করতে চান যখন সমুদ্রের উপরিভাগে, অর্থাৎ সমুদ্রের মুখে বা সমুদ্রের প্রবেশদ্বারে ঘন কুয়াশা ভরে থাকবে। কবি সেই কুয়াশাগুলো ভেদ করে তিনি তার জাহাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, আর এইভাবে সূচনা হবে নতুন সকালের। অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং। প্রথম প্যারা শেষ হলো। দ্বিতীয় প্যারা, প্রথম প্যারা আরও একটি কথা বলি। এখানে কবি গ্রে শব্দটি দুবার ব্যবহার করেছেন। এখানে গ্রে শব্দটার মধ্য দিয়ে কোনো হতাশাকে সূচিত করছে না। অ্যাকচুয়ালি কবির, আমরা জানি যে জন মেসফিল্ড খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ ছিলেন, এবং তিনি একটা অজানা জায়গায় গিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন, অ্যাডভেঞ্চার বলতে আমরা বুঝি যে কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন
হওয়া, এবং এই অ্যাডভেঞ্চারের সূচনাকে তিনি যেন সূচিত করলেন এই গ্রে অর্থাৎ ধূসর রঙটি ব্যবহার করে। দ্বিতীয় স্ট্যান্জা, I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. I must go down to the seas again. দ্বিতীয় প্যারা শুরু হচ্ছে কবির সেই একই ঘোষণা দিয়ে। তিনি একই কথা বলছেন, আমি অবশ্যই আবার সমুদ্রে যাব। কেন? For the call of the running tide, সমুদ্রের সেই যে প্রবাহিত জলরাশির, বিপুল জলরাশির বড় বড় ঢেউ কবিকে ডাকছেন, সেই ডাকটা কেমন? ইজ আ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল। সেই ডাকটা একটা বর্ণ, একটা স্পষ্ট, অর্থাৎ ডাকটায় কোনো অস্পষ্টতা নেই, একটা স্পষ্ট ডাক, একটা ডিস্টিংক্ট, একটা বোল্ড, অ্যান্ড মে নট বি ডিনাইড। অর্থাৎ এই ডাকটার মধ্যে ডাকটা এতটা উদ্দাম এবং এতটা পাগল করা ডাক যে কবি বলছেন যে তিনি এই ডাকটাকে কোনোভাবে উপেক্ষা করতে পারবেন না। অর্থাৎ কোনোভাবে তিনি এই ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন না, ঘরে বসে থাকতে পারবেন না। And all I ask is a windy day with the white clouds flying. এবং কবি আর কি চাইছেন? কবি চাইছেন একটা দিন যেদিনে সমুদ্রে থাকবে প্রচুর বাতাস। তোমরা জানো যে যখন আগেকার দিনে যা ইঞ্জিন ছিল না জাহাজে, তখন নাবিকরা বড় বড় পাল খাটাতেন যাতে হাওয়া সেই পালে এসে লাগুক এবং এই হাওয়ার গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতেন। ঠিক কবিও সেরকম চাইছেন যে একটা সেই দিন যেদিনকে সমুদ্রের প্রচুর হাওয়া থাকবে, সুপ্রচুর হাওয়া চাই তার। অ্যান্ড দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং, এবং আকাশটা থাকবে মেঘমুক্ত, অর্থাৎ মানে সেদিন আকাশে কোনো কালো মেঘ থাকবে না, অর্থাৎ সাদা মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াবে, অর্থাৎ দিনটা থাকবে খুব চকচকে এবং উজ্জ্বল। And the flung spray and the blown spume and the seagulls crying, এবং ঢেউগুলো যখন কবি বলতে চাইছেন যে যখন ঢেউগুলো বড় বড় ঢেউগুলো যখন তার জাহাজের পাঠাতনে আছড়ে এসে পড়বে, তখন সেখান থেকে যে জলকণাগুলো তৈরি হবে সেই জলকণাগুলো ছিটকে উঠবে, এবং কবি বলছেন সেই জলকণাগুলো যেন তার গায়ে এসে লাগুক, অর্থাৎ এখানে তিনি স্পর্শের অনুভূতি পেতে চাইছেন। অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম, এবং ঢেউগুলোর আন্দোলনের ফলে কি হবে না, সমুদ্রে একটা ফেনা তৈরি হবে, তিনি সেই সফেন ফেনা দেখতে চাইছেন। অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাইং, আর কি তিনি চাইছেন? আর চাইছেন যে সমুদ্রের উপরিভাগে অর্থাৎ উন্মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানো শঙ্খচিলদের চিৎকার তিনি শুনতে চাচ্ছেন। আমরা থার্ড স্ট্যান্ডায় আসছি। I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy's life, to the gulls way and the whale's way, where the winds like a whetted knife. I must go down to the seas again, অর্থাৎ তৃতীয় স্ট্যান্ডাটাও শুরু হচ্ছে কবির সেই বলিষ্ঠ ঘোষণা দিয়ে। তিনি একই কথা বলছেন যে আমি অবশ্যই সমুদ্রে আবার যাব, এবং সেখানে আমি ভবঘুরে এবং জিপসি অর্থাৎ যাযাবর, ভ্যাগ্রান্ট মানে ভবঘুরে, জিপসি মানে যাযাবর, অর্থাৎ আমি সেখানে যাযাবরের জীবন, আমি ভবঘুরে এবং যাযাবরের জীবন আমি সেখানে পেতে চাই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যাযাবররা কোনো একটা স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না, তারা সব সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করতে থাকে। কবি ঠিক সেই যাযাবরের জীবন চাইছে, যে সমুদ্রে তিনি যাযাবরদের মতো এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেন ছুটে যাবেন, সেখানে কোনো বাধা থাকবে না। টু দ্য গার্লস ওয়ে, তিনি সেই পথ দিয়ে যাবেন যে পথ দিয়ে শঙ্খচিলরা গিয়েছেন। অ্যান্ড দ্য হুইলস ওয়ে, যে পথ দিয়ে তিমি মাছেরা গেছে। অর্থাৎ তোমরা জানো যে শঙ্খচিল যারা গাংচিল আকাশে যেখানে সেখানে তারা উড়ে যেতে পারে, তাদের স্থায়ী কোনো জায়গা নেই, তাদের ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যেথায় ইচ্ছা তারা যেতে পারে। ঠিক সেই রকম একটা তিমি মাছও বিশাল সমুদ্রটাই তার বাসস্থান, কোথাও যাওয়া তার বারণ নেই, এবং নিজের ইচ্ছা মতো সে ঘোরাফেরা করতে পারে। কবি এখানে সেই যাযাবর এবং গাংচিল এবং তিমির মতো
জীবন চেয়েছেন, অর্থাৎ এখানে কবি স্বাধীনতার কথা বলতে চেয়েছেন, যে তিনি এদের মতো ফ্রিলি মানে ঘোরাফেরা করতে চান, অর্থাৎ বন্ধনহীন মুক্ত জীবন কবি পেতে চাইছেন। হোয়ার দ্য উইন্ডস লাইক এ হুইটেড নাইফ, যেখানে তীক্ষ্ণ বাতাস ছুরির মতো মানে কেটে দেবে, অর্থাৎ বিঁধবে গায়ে, কবি ঠিক সেই জায়গায় যেতে চাইছেন যেখানে ঠান্ডা শীতল বাতাস গায়ে এসে ছুরির মতো বিঁধবে। অর্থাৎ এখানে তিনি এটা বলতে চাইছেন যে স্বাধীনতার সাথে সাথে স্বাধীনতা সবসময় যে সুখকর এরকম বিষয় নয়। স্বাধীনতা যেমন আমরা পেতে চাই, তার সাথে সাথে আমাদের এটাও ভেবে নিতে হবে যে আমাদের যন্ত্রণা বা আমাদের প্রতিকূল পরিস্থিতিরও আমাদের সম্মুখীন হতে হবে, এবং সে যতই প্রকৃতির বাধা আসুক না কেন তিনি সেখানে যাবেন, অর্থাৎ প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তিনি আস্বাদন করতে চান। And all I ask is a meridian from a laughing fellow rover, এবং কবি আর কি চাইছেন, তিনি চাইছেন তার সহযাত্রী নাবিকের কাছ থেকে একটা সুন্দর আনন্দময় গল্প শুনতে, যে একটি মাত্র গল্প শুনে তিনি গোটা প্রকৃতিকে তিনি জয় করতে চান, দুর্গম জায়গাগুলোতে তিনি পৌঁছাতে চান, এবং তার যাত্রাকে যাতে মনোরম হয়ে ওঠে সেই জন্য তিনি তার সহযাত্রী নাবিকের কাছ থেকে একটা আনন্দময় গল্প শুনতে চাইছেন। অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড সুইট ড্রিম when the long treks over, আর যখন এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রাটা শেষ হয়ে যাবে, কবি তখন চাইছেন একটা শান্ত ঘুম এবং একটি মধুর স্বপ্ন। আমরা এই শেষ লাইনে এসে দেখতে পাচ্ছি যে কবি তার নিজের জীবনের যাত্রার সাথে, অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রার সাথে তার নিজের জীবনের যাত্রার তুলনা করলেন। তিনি আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেই যে সুদীর্ঘ সময়, এই মাঝখানে আমাদের অনেক কিছু বাধা বিঘ্ন, চড়াই উতরাই ইত্যাদি আমাদের পার হয়ে যেতে হয়, পার করতে হয়। সংগ্রাম করতে করতে আমরা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমাদের দেহ মন প্রাণ অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং আমরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ি। কবিও ঠিক চাইছেন যে তিনি প্রকৃতিকে তার সমস্ত সত্তা, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি উপভোগ করেছেন, এবং তিনি যখন মৃত্যু মুখে পথে বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন, তার ইন্দ্রিয়গুলো ইন্দ্রিয়ের কপাটগুলো একটা করে বন্ধ হবে, কিন্তু তিনি যে আগে এই যে তিনি যে আনন্দগুলো তিনি তার স্মৃতিপটে রেখে দিয়েছেন, তাই তিনি যখন তিনি মারা যাবেন, অর্থাৎ তিনি পরের জগতের বাসিন্দা হবেন, এবং সেখানে তিনি চাইছেন এইগুলো মধুর স্বপ্ন হয়ে তার কাছে ভেসে উঠুক, এবং তার হৃদয় আবার আনন্দে ভরে উঠুক। এখানে আমি কবিতাটা শেষ করলাম আলোচনা। এখন আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব টেক্সটে। প্রথমত দেখো, এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে। চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। তোমাদের প্রথমটা বলছেন যে দ্য পোয়েট আস্ক ফর এ সেল দ্য কালার অফ হুইচ উড বি, অর্থাৎ কবি একটি পাল চাইছেন যার কালার হবে ব্লু, গ্রে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো এটা আনসার হবে হোয়াইট। বি, while going down to the sea the poet wants to hear the crying of, কার শব্দ তিনি শুনতে চাচ্ছেন যখন তিনি সমুদ্র যাত্রায় যাবেন? এক, সিগলস, দুই কাকুস, তিন ইগলস অ্যান্ড চার হচ্ছে সোয়ালোস। আমি আনসার বলছি না, নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে কবি কার চিৎকার তিনি শুনতে চান যখন তিনি সমুদ্র যাত্রায় যাবেন। সি হচ্ছে 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য উইন্ড অন দ্য সি ইজ লাইক এ ওয়েটেড, অর্থাৎ বাতাসটা ছিল কেমন, কিসের মতো ধারালো, কিসের মতো ধারালো? শোর্ড, অ্যাক্স, নাইফ না স্পেয়ার? নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে বাতাসটা কিসের মতো ধারালো ছিল, যেটা নাকি সেই কবি যখন তার ঠান্ডা জায়গায়, তিনি শীতল জায়গায় যাচ্ছেন, তার গায়ে বিঁধছে, সেটা কিসের মতো ছিল? আমি 2 নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি। স্টেট whether the following statements are true or false। তোমাদের এখন ট্রু এবং কোনটা সত্য বক্তব্যগুলো এবং কোনটা মিথ্যা এটা করতে হবে।
provide sentences, phrases, words in support of your answer. এবং তোমাদের উত্তরের সপক্ষে তোমাকে একটা বাক্য অথবা বাক্যবন্ধ এবং শব্দ তুলতে হবে, শব্দবন্ধ অথবা শব্দ তুলতে হবে। যেমন একটা প্রথম, টু স্টিয়ার দ্য শিপ দ্য পোয়েট নিডস দ্য মুন। আচ্ছা, কবি এই জাহাজটি চালানোর জন্য কি মুনের প্রয়োজন ছিল? নেভার। স্টার, আমি সাপোর্টিং স্টেটমেন্টগুলো তোমরা করবে ওই পোয়েট্রিটা পড়ে, আমি শুধু এগুলো বলছি। দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার। অর্থাৎ এই যে কল অফ দ্য রানিং টাইড অর্থাৎ যে প্রবাহমান স্রোতধারার ডাকটা ছিল বন্য এবং ক্লিয়ার। আনসার ট্রু। 3, দ্য পোয়েট ইজ গোয়িং আউট অফ দ্য সি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। কবি কি প্রথমবার সমুদ্র যাত্রায় গেলেন? আনসার ফলস, নেভার। কেননা আমরা 3টে স্ট্যান্জায় আমরা দেখেছি কবি একই ঘোষণা করেছিলেন, আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ আগেইন। আমি আবার সমুদ্রে যাব, অর্থাৎ এর আগেও তিনি গেছেন। আর কতগুলো কোশ্চেন আছে, সেগুলো হচ্ছে, প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে, ডিউরিং হোয়াট টাইম অফ দ্য ডে ডাজ দ্য পোয়েট উইশ টু গো ডাউন টু দ্য সিজ। অর্থাৎ দিনের কোন সময় কবি সমুদ্রে যেতে চাইছেন? তোমরা নিশ্চয়ই জানো। দ্য পোয়েট, আনসারটা হবে দ্য পোয়েট উইশেস টু গো ডাউন টু দ্য সিজ at dawn, or you may say that, অথবা এইভাবেও তোমরা বলতে পারো, the poet wishes to go when the dawn is breaking. What kind of day does the poet prefer for sailing? অর্থাৎ দিনের কোন সময়, কি ধরনের দিনে তিনি সমুদ্র যাত্রা করতে চাইছেন? তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কবি একটি দিন চেয়েছিল যেখানে প্রচুর বাতাস থাকবে, অর্থাৎ ফুল অফ স্ট্রং উইন্ডস। এটা তোমরা লিখবে। And what does the poet prefer to hear from a fellow rover? অর্থাৎ তিনি তার সঙ্গী অথবা সহযাত্রী নাবিকের কাছ থেকে কি শুনতে চেয়েছিলেন? নিশ্চয়ই তোমরা জানো, কবিতাটা খুব ভালো করে বুঝেছো যে the poet prefers to hear a merry tune from his fellow rover or from his co-sailors. অর্থাৎ তার সহযাত্রী নাবিকের কাছ থেকে তিনি একটি মধুর আনন্দময় গল্প শুনতে চাইছেন। আমি এখানে শেষ করলাম। থ্যাংকস টু অল অফ ইউ ফর লিসনিং অ্যান্ড ওয়াচিং মাই ভিডিও।